Allahumma ma amsa bi ni'matin faminka wahdek falakal hamd wa lakal shukr. Geçke жетtik, же таңға жеттік, қандай ғана нематқа жаратқан Алла сенден ғана. Бұл сенден ғана, сені шеригин жоқ. Ondan улам саңа мақтау болсын, саңа шүгірлер болсын деп пайғамбарыбыз ушуну айтып жүрүлө деп үйрөткөн. Эмнени айтмакчымын? Ушул жердеги бардыгыбыз топтогон Россия Федерация шаарында Крокус Сити холлунда бүгүнкү кече Маулид ан-Набийге топтогон Алланын улуу нематы. Буга мен чексиз шүгүр келтирем. Allah subhanahu wa ta'ala uşu nimetli üzbösün, kıyamet günge çeyin uşunday jakşılıkta bir bolu vereyli, jakın bolu vereyli. Elbette jibergen Peygamber Muhammed aleyhissalamga salavatlar olsun. Sizge bizge tuğra jol görsetken, baktulu jol görsetken, beyiştin jolun görsetken, ata yeniden da merimdi, bütküt adam zattın, malın, canın, abirin, saktaş üçün, kutkarış üçün jiberilgen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga salavatlar olsun. Noşu бүгүнкү жыйында урматтуу туугандар, кандай гана бир жакшы сөз жүрөгүңүзгө орун тапкан болсо бул Алладан деп билиңиз. Эгерде жүрөгүңүздө Кудай сактасын таппаса, анда менин биздин кемчилдигибиз. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, Алла Тааланын чексиз нематынан Кур'ан-ы Каримди берди. Эмне үчүн? Жашоолорун инсандай кылып жашасын деп, айвандай болуп кетпесин деп, жырткыч болуп, шайтан болуп кетпесин деп Кур'ан-ы Карим берди. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ıyık sizlerge bizi tartılagan akırkı kitebi, berekeli, nurlu kitebi, Ramazan ayında düşürgön ıyık kitebi. Mınaki Ramazan ayda jakındap geletat, barыңızlarda aldın ala kuttuktap, dayardık görüge çakıramın. Mına ulu Allah Teala'nın çeksiz nimetleri. Emi, men la yashkurun nas la yashkurullah. Peygamberimiz aytkan, adamlarga rahmat aytalbagan, Allah'daga dele rahmat aytalbayt. Ata-enesine rahmat aytalbagan, Allah Teala'ga rahmat aytalbayt deyt. Uşundan ulam, mınaki Россия Federasyasının prezidenti, Kırgızstan mamleketimizin prezidenti, muşu eko ortasındaki ıntımağın jıyıntığınan, mınaki biz bugün uşunday tatınakay jerde çoğuluşup, imandaşıp oturabız. Eki mamleketin ortasında mamileye jakşı bolboganda, bunday otura albayt elek tuğandar. Eki mamleketin ortasında жылуу mamile bolboganda, mınday kılıp bir-birimiz menen жүздөшө albayt elek. Oşondan ulam, bularga dagı biz razıçılık bildirebiz. Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmatının mınaki razıçılığını bildirebiz. Mına uşu uyuşturucularga, Baktыбек Mırza turatmal jerdegi, uşul жерден anın çoğu kol put bol iştep жүрgön askerleri var, baldары var, dostları var, kızlar var. Uşulardın bardığına Kırgızstan musulmanlar din başkarmasının atынан, jeke özümdün atımdan tereң razıçılık menen, çoğun alkışlarda aytabız. Çoğun rahmat uşunday mümkünçülük bergendigine. Albatta, sizlerge çoğun rahmat. Jumuştарды taştap, bardığынан uşu boşop, atayı uşul jerge Allah'ın sözünü uğayın, Peygamberimiz sözünü uğayın, жүрөгүмдү nurlayın, Peygamberimizga süyümdü küçöteyin, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sünnetini atkarayın, şafaatına layıktı olayın, tübölüktü Firdavs'ta bir olayın dep, vaktыңыздарды bölüp geldingizler. Sizlerge çoğun rahmat. Урматтуу мекендештер, үй бүлө боюнча айта турган болсок, ар кандай байланыш бар. Дос менен достун ортосунда байланыш бар. Ата менен баланын ортосунда байланыш бар. Бир тууган менен бир туугандын ортосунда байланыш бар. Бирок бул байланыштардын баардыгын Алла Таала өзүнүн аят, өзүнүн кудретин белгилеринен деп айткан эмес. Бирок аял менен күйөөсүнүн ортосундагы байланышты Алла Таала "Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважа литаскуну илейха" Allah Teala aytıtat, Allah'ın kudretinin belgilerinden biz sizlerge jubaylарды koşa jaratıp, emne üçün? Rahatlanışыңar üçün dep. Bul mamileni, bul baylanıştı Allah Teala özünün ayatının belgileri dep aytıtat. Abgadul halail indallah at-talak. Bul ajıraşu Allah'ın en açusun keltire turgan nerse eken. Bul talak degen Allah'ın aldığında en adallardın Allah Teala'nın aldığında açusun keltire turgan nerse eken. Oşonduktan biz musulman balası biröөнү өзүбүздүн никебизге алгандан кийин бардык ысык суусуна чыдап, Пайгамбарыбыздын айткан жолунан чыкпасак, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир дагы жерде хадистерде үй алсаңар бактылуу болосуңар, машина алсаңар бактылуу болосуңар, үйүңөрдү эми дивандар менен толтурсаңар, нерселер менен толтурсаңар, акчаңар көп болсо бактылуу болосуңар деген жери жок да. Bir jeri var, kaysı ayal menen kүйöөгө насааты,
ортоңордо такыбалык болсо, жакшы кулк мүнөз болсо, бактылуу болосуңар. Алачыкта жашасаңар да бактылуу болосуңар. Ачка болсоңар да бактылуу болосуңар. Аз жашасаңар да бактылуу болосуңар. Оору болсоңар да бактылуу болосуңар дейт. Туугандар, мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларынан өрнөк ала турган болсок, ушул жерден алайлы. Биз мына жерден эсибизден чыгарып коелу. Акча менен бактылуу болобуз, нерсе менен бактылуу болобуз деп. Жок, сиз кулк мүнөзүңүздү оңдоңуз, сиз пейлиңизди оңдоңуз, боорукерлигиңизди оңдоңуз. Истаусу бин нисаи хайра. Пайгамбарыбыз коштошуу ажылыгында акыркы насааттардан айткан эле. Менен аялдар тууралуу жакшы насаат алып койгула, аларга жакшылык кылганга менин осуятымды алып койгула деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан мубарак хадистери бар туугандар. Үй бүлөнү бекем тутуу исламдын негизги максаты. Үй бүлөнү бекем кармоо, бекем максаты бул исламдын. Эмне үчүн? Зынага жол бербейли, шайтанга жол бербейли. Шайтан күн сайын кичинекей шайтандарынан отчет алганда айтат экен, мен бирөөнү алдаттырдым, арак иштирдим, кумар ойноттум, бирөөсүнө дагы мактоо жок. Бирок келип туруп мен үй бүлөнү ажыраттым дегенде шайтан кучактап туруп мактап айтат экен. Мынакей сен азамат, сен жакшы иш кылыпсың депчи. Урматтуу мусулман бир туугандар, мекендештер, ажырашканда шайтан сүйүнөт экен, Алла наразы болот экен. Келиңиздер, Алланы разы кылып шайтанды наразы кылайлы дагы. Баш кошкон менен ажырашпайлы. Ушуга чейин канча Аллахым өмүр берсе, канча ырыскы акыл берсе, чогуу жашап, дүйнөдө дагы бир туган, дүйнөдө дагы Алла Тааланын сүйкүмдүүсү болуп, ахиретте дагы чогуу бейишке барайлы. Бекеринен айтылган жок, мынакей үй бүлө бекем, мамлекет бекем. Бунун артынан канча сүйлөсөк дагы аз кылат. Эми акыркы сөзүмдү хадис менен аяктайын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Арбаун. Идza kunna fik fala aleyk ma fataka min ad-dunya." 4 нерсе бар. Эгерде ушу 4 нерсе сенде болсо, жашооңдо болсо, сенин жүрөгүңдө болсо, анда саңа эч кандай зыян тийбейт. Ааламга зыян келсе дагы, саңа эч кандай зыян келбейт. Ааламга кандай гана зыян тийсин, саңа эч кандай зыян келбейт. Ал кайсы? Хифзу аманатин, аманатты сактоо. Сидqu хадисин, чын сүйлөө. Хусну халикатин, жакшы кулк мүнөз. 4-нчүсү иффатун фи ту'матин, адал ырыскы дейт. Мына туугандар, келиңиздер, мен дагы, сиздер дагы, эркектер дагы, аялдар дагы карайлычы. Мен аманатка бекемминби? Сүйлөсөм чын сүйлөймүнбү? Ырыскым адалбы? Мүнөзүм чырайлуубу же жокпу? Мына ушул жерден баарыбыз өзүбүздү карайлычы. Өзүбүзгө баа берейли, өзүбүзгө карайлы. Демек бул жердеги аалымдарыбыз айтат, кесип издеген, адал ырыскы издеген соодагер мусулмандарга мына ушу өткөн, мына хадистен өткөн улуу хадис жок дейт туугандар. Бардыгыңыздар ушул жерде бала чаканы багайын деп келдиңиздер. Бардыгыңыздар ушул жердеги ырыскы деп келдиңиздер. Алла Таалам ушу Россия мамлекетинде ырыскыны берип атат. Ушунун мыйзамындарын сыйлаган биргеликте исламдын чакырыгын жакшы угуп алайлы. Аманатка бекем болбостон туруп, биз чыныгы момун боло албайбыз. Чын сүйлөбөстөн туруп чыныгы момун боло албайбыз. Алланын сүйкүмдүүсү боло албайбыз. Пайгамбарыбыздын осуяты болуп атат. Адал ырыскы деп атат. Мүнөзүңөрдү чырайлуу кылгыла деп атат туугандар. Мейли, ким менен иштесек дагы аманатка кыянат кылбайлы. Кандай гана соода кылбайлы тууган соодагерлерден сураныч, жалган айтпайлы, калп айтпайлы, калптын казаны кайнабайт дейт, бекеринен айтылган эмес. Ырыскыбызды булгап арам жебейли. Анткени ибадатыбыздын пайдубалы адал жегенде турат. Биз качан намазыбыз кабыл болот, качан орозобуз кабыл болот, качан Кураныбыз кабыл болот, качан дуабыз кабыл болот, качан алкымыбыз тазаланса. Биз арам жебейли, бирөөнүн акысын жебейли, уурдап жебейли, алдап жебейли, кумар ойноп жебейли, арак сатып жебейли. Жана башка туугандар, адал ырыскы менен жакшы кулк мүнөздү бекемдейли. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бул айткан хадиси ислам 5 түркөктө деген бар го. Бул исламдын пайдубалы туугандар. Исламдын пайдубалы ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллага күбөлүк берип, намаз окуп, орозо тутуп, ажылык бул зекет, бул исламдын пайдубалы. Толук ислам эмес, толук ислам, толук динибиз кайсы? Пайгамбарыбыз айтат: "Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак." Мен бу дүйнөгө жиберилгендин негизги максаты толуктоо үчүн. Эмнени толуктоо үчүн? Кереметтүү кулк мүнөздү толуктоо үчүн жибергенмин дейт. Кереметтүү кулк мүнөз эмнеде турат десе, чырайлуу сөз, тыйбул калам,
жакшы сөз сүйлөйлү. Атабызга дагы, апабызга дагы, аялыбызга да, балдарыбызга дагы, кошуналарга да, чоңго да, кичинеге дагы жакшы сөз сүйлөйлү. Адал сөз сүйлөйлү, чырайлы сөз сүйлөйлү. Жүрөктү оорутпайлы, бирөөнү мындай текеберленип, аны басмырлап айтпайлы. Экинчиси эмне дейт? Ит'амут таам. Берешендүүлүк экен. Бейбечаранын курсагын тойгозойлу, туугандардын курсагын тойгозойлу, жетимдердин курсагын тойгозойлу, муктаждардын курсагын тойгозойлу. Ислам дини мынакей кулк мүнөз чырайлуу кулк мүнөз каерде? Кечиримдүүлүктө экен. Пайгамбарыбыз айткан: "Ал-иману сабр ва сама". Иман деген эмне? Сабырдуулук экен. Канча Алла ырыскы берди, канча ден соолук берди, буга сабыр кылайлы, каниет кылайлы. Ал эми экинчиси самаха. Адам баласы менен чогуу жашагандан кийин сөзсүз кемчилдик болот, сөзсүз ката болот. Достордон да ката кетет, аялдан да ката кетет, күйөөсүнөн да ката кетет, балдарынан да ката кетет, ата-энесинен да ката кетет. Бирок ар бирине эле тырышып кармап албай, кечиримдүү боло берейли. Күллү бани адам хаттаун. Пайгамбарыбыз айткан, адам баласынын бардыгы катакер, бардыгынан кемчилдик болот. Адам баласы деген катанын жыйнагы, кемчилдиктердин жыйнагы. Мына ушуну айтат. Бирок эң жакшы катакер тооба кылуучу дейт. Ошондуктан туугандар, эгерде жашообузду чырайлуу кылганды кааласак, анда анча-мынча кемчилдиктерге көз жумуп коейлу, анча-мынча каталарга көз жумуп коейлу, анча-мынча иштерге, анча-мынча сөздөргө, анча-мынча окуяларга, анча-мынча кишилердин жаман пейилдерине көз жумуп коейлу. Пайгамбарыбыз бизге ушуну үйрөткөн. Бизге ким кыянат кылса, ага кыянат кылбайбыз дейт. Биз өзүбүз кыянат кылуудан баштаганы тиякта турсун, бизге бирөө кыянат кылса дагы, кыянат менен жооп бергенге тыйылганбыз туугандар. Мына ушундай пайгамбардын үммөтүбүз, мына ушундай пайгамбар тууралуу насааты, кылган иштери, ааламга таштап кеткен аманаты, сизге бизге таштап кеткен өрнөгү, мисалы, ушуну биз укканга келдик. Ушуну менен жашообузга алып келгенге келдик туугандар. Алла Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баарыбызга Алла субханаху ва таала эки дүйнөнүн бактылуулуктарын берсин. Мына келиңиздер, ушундан улам сабак алсак, биз кандай сабак алайлы? Бизди жакшылык нерсе сүйүндүрсүн, жаман күнөөлөрүбүз кыжалат кылсын. Пайгамбарыбыздан мал иман деп сураганда, иман деген эмне деп суроо койду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иза сарратка хасанатук ва саатка сайятук фа анта муъмин". Сенин жакшы иштериң сени кубандырса, сенин күнөө иштериң сени кыжалат кылса, кайгылантып, капалантырса, мына сен момунсуң дейт. Сен имандуусуң дейт. Имандуу ким экен? Биздин жакшы ишибиз бизди сүйүндүрсүн. Чын сүйлөгөнүбүз, адал ырыскы жегенибиз, ата-энебизге баш ийгенибиз, аял бала чакабызга мээримдүү болгонубуз, досторубузга каерде гана болбойлу, намаз окуганыбыз, Кур'ан окуганыбыз. Мына ушул нерсе бизди курсант кылса, биздин ушул жакшы иштерибиз курсант кылса, жардым бергенибиз курсант кылса, берешендүүлүгүбүз, ушулардын баардыгы бизди курсант кылып, кубандырса, ал эми күнөөлөр дейт. Кандай күнөөлөр? Текеберлик бизди кыжалат кылса, көрө албастык бизди кыжалат кылса, арам жегендик бизди кыжалат кылса, зулумдук бизди кыжалат кылса, намазсыз бул кыжалат кылса, зына бизди кыжалат кылса, жалган сүйлөгөн бизди кыжалат кылса, ушулар эгер ушундай болсо, анда мынакей момун деп атат пайгамбарыбыз. Анда момунсуң дейт. Келиңиздер туугандар, жакшы иштерди кылайлы. Бул жашоо аманат экен. Кийинки жылга чейин ким бар, ким жок. Бирок Алла субханаху ва таалага шүгүр кылайлы, Аллага тооба кылайлы, Алла Тааланын тагдырына разы болойлу. Алла Таалам берген аманат катары, неемат катары берген пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга окшошойлу, артынан эрчийли Алланын улуу неематы. Лакад манналлаху алал муъминин ид баъаса фихим расулан мин анфусихим. Алла Таала чындыгында момундарга өтө чоң жакшылык кылды, өтө улуу неематын берди. Кантип? Алардын арасынан пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды жиберди. Пайгамбарыбызды кандай кылып жиберди? Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Кыямат күнгө чейин келе турган падышаларга, кыямат күнгө чейин келе турган байларга, кембагалдарга, эркектерге, аялдарга, жаштарга, карыяларга, арапка дагы, арап эмеске дагы, кулдарга дагы ким болбосун, бардыгына Алла Таала үлгү кылып койду. Пайгамбарыбыздын жашоосу, мүнөзү, жүрүш турушу, алды бердиси, түнү күнү бардыгы үлгү туугандар. Баарыбыз түздөнөйлү. Мухаммад алейхиссаламды карап түздөнөйлү. Ишеними кандай эле, ибадаты кандай эле, кантип орозо тутат эле, кантип намаз окуйт эле, кантип зикир кылат эле, кантип мамиле кылат эле, кулк мүнөзү кандай, түндөсү кандай өткөрөт эле, күндүзү кандай өткөрөт эле, ниети кандай эле, гамы кандай эле, кандай кылып жокчулукта кандай сабыр кылат эле, барда кандай шүгүр кылат эле. Туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сиздерге, бизге
meyrimdүүлүктөн, адилеттүүлүктөн, тазалыктан, боорукерликтен, ынтымактан үлгү болуп турат туугандар. Ошондон ушул жерде үй бүлөнү кандай куруш керек, үй бүлөнү кандай кармаш керек, үй бүлөнү кандай нурлаш керек, үй бүлөнү кандай бактылуу кылыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин карайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кызы Фатима келгенде ордунан тура калып учурашат эле. Пешинесинен өп туруп, анан отурат эле. Бул эң жаман эркек деди, аялдын бетине урган деди туугандар. Бул деди эң жаман эркек деди, аялдын бетине урган деди. Туугандар, ошол эле кезде мына үй бүлөнү курганга сөзсүз биз укуктарыбызды, милдеттерибизди аткарайлы. Укуктарыбызды никени кабыл алдым деген сөз эмне билесизби? Никени кабыл алдым деген, буну турак жай менен камсыздаймын. Буну кийим кече менен камсыздаймын. Буну болсо мен тамак аш менен жана иман динин үйрөнгөнгө камсыздаймын деген сөз. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала эскертүү берген. Я айюхаллазина аману ку анфусакум ва ахликум нара. Эй иман келтиргендер, силер өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү дозоктун отунан сактагыла дейт. Дозоктун отун билесизби? Отуну таштан экен, жана адамдардан экен. Отуну ал бир жыгаштан эмес экен, көмүрдөн эмес экен. Туугандар, дозоктун отуну адамдардан жана таштардан экен. Ошондой дозоктун отунан сактагыла дейт. Үй бүлөңөрдү сактагыла, кыямат күнү жоопко тартыласыңар дейт. Анткени биз сөзсүз үй бүлөбүзгө жооп беребиз. Ала куллукум рa'in ва куллукум мас'улун ан ra'iyati. Бардыңар жоопкерсиңер. Өз алдыңарда өзгөчө үй бүлөңөргө жооп бересиңер. Аялыңарга жооп бересиңер. Бала чакаңарга жооп бересиңер дейт. Ошондон улам туугандар, биз эркектер мойнубузга алган нерсени аткарайлы. Ошол эле кезде аял заты дагы баш ийүү, күйөөсүнө баш ийүү, ушуда бейиш турат. Ислам дини аял затын ушунчалык урматтап, төрөлдүбү? Турмушка чыкканга чейин атанын мойнунда жоопкерчилиги. Турмушка чыктыбы? Өлгөнгө чейин күйөөсүнүн мойнунда жоопкерчилиги туугандар. Кайсы аял 5 вакыт намазын окуса, орозосун тутса, авирин сактаса, күйөөсүнө баш ийсе, бейиштин 8 эшиги тең ачык. Кайсынысынан каласа кирсин деп пайгамбарыбыз айтып атат. Мынакей, аялдын мойнундагы баш ийүү экен, күйөөнүн мойнундагы бардыгын камсыздоо экен. Ушинткенде үй бүлө бекем болот. Таквалык менен үйүбүз кооз болот. Таквалык менен, жакшы кулк мүнөз менен биздин үйүбүздө рахат болот туугандар. Мына үй бүлөнү бекем кармап, пайгамбарыбыздан алайлы үлгүнү, пайгамбарыбыздын хадисинен алайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үйдү кандай караган эле, кандай мамиле кылган эле, ылдый-өдөнүн бардыгында. Урматтуу мекендештер, албетте сүйлөсөк, убакыт көп керек. Бирок тилекке каршы убактыбыз да азайып баратат, берилген мөөнөт аяктап атат. Кудайым буйрса иншалла барыңыздарды менен жакшылыкта көрүшө берейли. Атайын ушул жерге келип, бир аз сөз уксак дагы ушуга иншалла амал кылайлы. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Бардыгыбыз иншалла бири-бирибизге аяр мамиле кылып, бу дүйнөдө конокпуз. Бири-бирибиздин жаназабызга тура турган, бири-бирибиз өтүп кетсек аркабыздан Кур'ан окуй турган адамбыз. Бири-бирибизге туугандар жакшы мамиле кылайлы, урушпай, талашпай, бардык улуттарды, уруулардын ортосунда бөлбөйлү, жерге, регионго бөлбөйлү. Бул ким бөлсө, пайгамбарыбыздын көзүнүн жашынын кадырлабаган менен барабар. Пайгамбарыбыз бардык адамзаттын башын бириктирип, араб менен ажамдын баштарын бириктириш үчүн, берекелүү үммөт үчүн көзүнүн жашын төккөн эле. Эгерде ким ушуга бөлө турган болсо, туугандар, пайгамбарыбыздын көз жашын кадырлабаган менен барабар дейт. Ошондуктан улутка бөлүнбөй, урууларга бөлүнбөй, региондорго бөлүнбөй, Кудайым сактасын мындайлардан, бөлүнүп жарылгандан, ыймансыз жашоодон сактасын. Кандай ушул жерде барыбыз бир отурабыз. Алла Таалам барыбызды чогуу бейиште бир кылсын. Алла Таалам барыңыздарга узун өмүр чын ден соолук, эки дүйнөдө бактылуулук, баш кошкондорго Алла Таалам бекем ушуларга жакшы үй бүлө берип, Алла Таалам перзенттерди кыямат күнгө чейин перзенттердин урпактарын уланткан болсун.